ট্রাম্পের একটি বক্তব্য, সেই বক্তব্যটা আগে শোনাই। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized. We've had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities, as you probably read or wrote. We knocked out, excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 or 3 weeks? I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is we'll leave. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. It's a big issue. The fact that they don't have proof of citizenship. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. শোনালাম ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কি বলেছেন, এর মধ্যে দুটো বক্তব্যকে একটু হাইলাইট করব। এক, তিনি বলছেন 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকান সেনা তেহরানের মাটি ছাড়বে। আর দ্বিতীয়ত, যে কথা প্রথম থেকে আমরা শুনে এসেছিলাম, চুক্তি চুক্তি চুক্তি, আজকে বলছেন যে কোনো চুক্তির দরকার নেই, তারপরেও কিন্তু যুদ্ধ এবার থামানোর পথে সেই চিন্তা ভাবনা করেছেন ট্রাম্প। কেন হঠাৎ এমন বোধোদয়, কেন এতদিন ধরে সেই বোধোদয়টা কেন হলো না? এবার সেই নিয়েই কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডিফেন্স বিশ্লেষক আর কে শ্রীবাস্তব। নমস্কার স্যার। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সব থেকে জোরালো যে প্রশ্নটা, যেখানে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছিল কোমর না ভাঙা পর্যন্ত কোনোভাবেই যুদ্ধ থামবে না, লক্ষ্য পূরণ হবে তবে যুদ্ধ শেষ হবে, আজকে দাঁড়িয়ে এরকমভাবে রণে ভঙ্গ কেন হঠাৎ ট্রাম্পের? এটা প্রথম স্যার জানতে চাইব। দ্বিতীয়ত বিষয়টা হচ্ছে, এতদিন ধরে তো বিভিন্ন চুক্তির কথা বলা হচ্ছিল, শর্তর কথা বলা হচ্ছিল, আজকে তো কোনো চুক্তি শর্তর কথা বলা হলো না, বরং বলা হলো তেহরান কোনো চুক্তি না করলেও তারা ইরানের মাটি থেকে সরে দাঁড়াবেন। কোথাও গিয়ে ইরানকে কি প্রচণ্ড ভয় পেলেন? এই ছোট্ট দেশটা কি দেখিয়ে দিল যে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না? খুব ভালো প্রশ্ন, দুটো প্রশ্ন আপনি করলেন। আমি প্রথমে বলে দিই, ট্রাম্পকে ডিকোড করা, ট্রাম্পকে বোঝা এত সহজ নয়। আজকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স পার্সোনালিটি যিনি আছেন, উনি আছেন ট্রাম্প। উনি বলেন কিছু, করেন কিছু, রাইট? উনি যখন করেন, উনি সব জায়গায় চান যে আমি তাড়াতাড়ি জিতে ফেরত চলে আসি। এটা সম্ভব নয়, আর এটা আপনি জেনে নিন, নাম্বার 1। নাম্বার 2, 200 কোটি মুসলিমস, পুরো বিশ্বে 200 কোটি থেকে বেশি মুসলিমসরা আছে। ওরা সব দেখাচ্ছে যে এখন ইরান, একদিকে ইরান, অন্যদিকে আপনার আমেরিকা এন্ড ইসরায়েল, ওরা কোন দিকে কোন যুদ্ধটা জিতছে, এটা আপনিও দ্বিতীয় বলে দেবেন। তৃতীয়, ইনি বারবার বলছেন রিজিম চেঞ্জ হয়েছে। ইয়েস, রিজিম চেঞ্জ হয়েছে। ওর মধ্যে খামেনি নেই, ওর মধ্যে যতগুলো টপ 60 লিডার যারা কথা বলতে ওদের নেই। কিন্তু পরশুদিন, 2 দিন আগে, ওদের সিকিউরিটি কাউন্সিলের মজলিস, যেটা পার্লামেন্ট বলে, ওরা বলছে হরমুজ নিয়ে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার SOP, আমাদের নিয়ম কানুন কি হবে হরমুজ নিয়ে, কি করে সম্ভব হলো? ওরা কি করে এত লোক বসলো? কি করে ওরা মোর্তজা খামেনিকে ইলেক্ট করলো? এটা জানা দরকার। কি সত্যিকারে যারা কাজ করতো উপর তলায়, ওরা রিয়েলি শেষ হয়েছে, এটা আমরা আজকে জানতে পারবো না, টু বি ভেরি অনেস্ট। আর
আমরা জানতে পারবো যখন একটা যুদ্ধ বিরাম হবে, যেটা এটা সম্ভব নয়। দু তিনটে জিনিস আরো বেরিয়েছে আপনার ট্রাম্প যিনি বলছেন, উনি বলছেন যে আমরা তেহরান ইরান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, উনি টাইম লাইন দিচ্ছেন কত সপ্তাহ, উনি সব মিথ্যাবাদী, উনি মিথ্যাবাদী, ট্রাম্প মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি দেখুন, এই যে যুদ্ধ আছে, আমরা যুদ্ধ মানে একদিনে শেষ হয় না, ওর একটা প্রত্যেকটা একটা টার্গেট থাকে, আর ওই টার্গেটের জন্য অনেকগুলো টাইম লাইন থাকে, সময় সীমা আছে ওর মধ্যে, রাইট? তাহলে আপনি দেখুন এই যুদ্ধ যেটি ইরান একদিকে আর একদিকে আমেরিকা ইসরায়েল, এটা কোন যুদ্ধ, কোন পর্যায়ে আছে, কোন ফেজ আমরা বলি, ফৌজি ভাষায় আমরা বলি কোন ফেজে আছে, এটা আছে চতুর্থ ফেজ। প্রথম ফেজ আপনি দেখবেন, প্রথম দিকে কি করলো এরা, 28 ফেব্রুয়ারি এন্ড 3 মার্চ পর্যন্ত ওরা এত জবরদস্ত আমেরিকা মারলো আর ইসরায়েল মিলে, কি ওরা ওদের খোমেনি চলে গেল, ওদের যতগুলো IRGC চলে গেল, ওদের ডিফেন্স মিনিস্টার চলে গেল, ডিফেন্স চিফ চলে গেল, সব যতগুলো লিডার ছিল ওরা শেষ করে দিল। তাই এটাই তো বলছেন 28 থেকে 1, 2, 3 মার্চ, রাইট? এটা প্রথম ফেজ ছিল। এন্ড যখন উনি কনফার্ম হলেন যে খোমেনি মারা গেছেন, তখন ইনি এসছেন আর মিডিয়ার সামনে কথা বলছেন যে না 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 না, আমি 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 অর্ডার দিয়েছি, এই খোমেনি মারা গেলেন। উনি ভেবেছিলেন যে মানুষগুলো রাস্তায় নামবে আর এই পেহেলভিকে উনি পাঠিয়ে দেবেন, ওটা হয়নি। দ্বিতীয় ফেজ আপনার 4 মার্চ থেকে আপনার 18 মার্চ পর্যন্ত চলেছে। এর মধ্যে কি হয়েছে জানেন, এর মধ্যে যতগুলো মিলিটারি টার্গেট ছিল দুদিকেই, ইরান কাউন্টার অ্যাটাক করলো, আমেরিকা ইসরায়েল আবার অ্যাটাক করলো, এদের মধ্যে যতগুলো কাইনেটিক আমরা বলি, ওর মধ্যে কি আছে, কি যতগুলো ইরানের উপরে যেটা মাটির উপরে যতগুলো ওদের হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং টেল্ডিং ছিল, সব শেষ। আর অন্যদিকে ইরান কি করলো, ওরা জানে যে আমরা আমেরিকা পৌঁছতে পারবো না, তাই জন্য খাড়ি দেশ, যেটা আরাবিয়ান দেশ আছে, কুয়েত, ইরাক, বাহরিন, কাতার, UAE, সৌদি আরেবিয়া, এদেরকে মারলো। এটা নতুন জিনিস হলো, একটা ইরানিয়ান একটা শিয়া মুসলিম অন্য মুসলিম দেশে গিয়ে ওরা বলছে কি আমি 26 খানা তোমরা যেখানে যেখানে আমেরিকান বেসেস আছে ওটা শেষ করে দিল। ওরা ওদের রাডার শেষ করলো, এটা তো মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সবাই জানে, রাডার শেষ করলো। এন্ড তারপরে অন্য জিনিস 19 তারিখে একটা নতুন জিনিস, তাই জন্য নতুন পর্যায়ে চলে গেল, যখন আমেরিকান বেসিস গুলো শেষ, তারপর আমেরিকান ইসরায়েল মিলে ওরা সাউথ পারে অ্যাটাক করলো। একটা ওদের এনার্জি বা ওদের যেটা কমার্শিয়াল জিনিস, যেখান থেকে তেল বেরোয়, যেখান থেকে গ্যাস বেরোয়, এখানে ওরা ইরানকে মারলো, ইরান কাউন্টার অ্যাটাক করলো, যার মধ্যে আপনি আজকে দেখবেন আপকে এত জবরদস্ত লস হয়েছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন। এন্ড নাও এই ফেজে যেটা বেরিয়েছে দুদিন থেকে, এটা নতুন একটা পর্যায়ে ঢুকেছে, এর মধ্যে ইরান কনসলিডেট করছে। কনসলিডেট মানে নিজে যেটা কমব্যাট যুদ্ধ করার যেটা ক্ষমতা আছে ওটা বাঁচিয়ে রাখছে। আমেরিকার যতগুলি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, ঠিক উল্টো দিকে ওরা ওটাই কাজ করছে। আমেরিকান ট্রাম্প বলছেন যে না না, আমার কাছে কোনো, আমরা নেগোশিয়েট করছি 2-3 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। ট্রাম্প মিথ্যাবাদী নয়, ট্রাম্প সৎ কথা বলেন, কিন্তু অনেকগুলো জিনিস উনি লুকিয়ে রাখেন। না, সব প্রথমে জিনিস আপনাকে বলে দিই, লিডারশিপ তো নেই।